geometric objects. Okay. So introductory section ma चाहिँ हामीले पहिले geometrical objects हरुको discussion गरौँ. So the very basic elementary component in geometry, as we know, that is a point. So simply when you talk about a point, point is a pair of numbers. Numbers are especially the integers. In case of two-dimensional space, if we talk about the point in three-dimensional space, then it will be the set of triplet of integers there. So there we can see p x1 comma y1 is supposed to be a point in 2D. Q x1 y1 z1 is point in 3D. Okay. So simply we can say that point is object with zero extent in D dimension. Zero extent means the point doesn't have any area, or we can say that point is a circle with radius 0. Okay. So look at, for example, if this is x axis, y axis, then if I will say this as, let's say, त्यति स्मुथै छैन बोर्ड पनि, let's say 2, 3. So this is a point. Okay. Similarly, we can have point, let's say 10, 10. So maybe another point. So we can say the point there. Okay. If we talk about 3D, the point will have 3 dimensions. So at the same time, we introduce the concept of line segment. So before going to the line segment, so here let me mention you that if we have to prepare data structure for point, okay, so simply what we can do is you can create a class. हामीले class बनाउन सक्छौं. यो पेन पनि कामै छैन. So you can simply prepare a class. Program गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्देखिलाई क्लास बनाइन भइगयो अथवा स्ट्रक्चर बनाइन भइगयो. सो बनाउँदाखेरि हामीले के बनाउनु पर्यो भने इन्टिजर x भन्ने बनाउनु पर्यो, इन्टिजर y भन्ने बनाउनु पर्यो. सो पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै हुन सक्छ स्ट्रक्चर पोइन्ट अथवा क्लास पोइन्ट भन्ने अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो हामीले. त्यो भित्र चाहिँ we will have these two elements. Okay. And there if you will write त्यही सँगसँगै हामीसँग एउटा मेथड पनि हुनु पर्यो, क्रिएट पोइन्ट भन्ने मेथड हुनु पर्यो. यो क्रिएट पोइन्ट भन्ने मेथडले के गर्नेछ त भने पोइन्टलाई क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो. Okay. So the basic data structure that you will create for this is to create a user defined class or user defined structure with integer type x and y, where x will represent x coordinate, y will represent y coordinate. Okay. And as a part of programming, okay, programming go part you can write in any language. र यो यसको पहिलो ल्याब म त्यही भन्ने छु, हामीले पोइन्ट लाइनहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने. पोइन्टहरु बनाउँदाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कन्सोल मोडमै पनि कसैले गर्छ भने आई डोन्ट हैव एनी रिजर्भेसन. पोइन्ट इनपुट माग्ने 2.2, 3, 4 डेटा स्ट्रक्चरमा रिप्रेजेन्ट गरे भइगयो. लिस्ट अफ पोइन्ट बनाउने हो भने लिस्ट अफ लिङ्क लिस्ट स्ट्रक्चर युज गरे भइगयो हैन, अथवा कुनै लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर युज गरे भइगयो. अथवा सिम्पली हैन कसैले अलि सोफिस्टिकेटेड पाइथनमा जावामा हैन अलि सोफिस्टिकेटेड ल्याङ्ग्वेजहरु युज गरेर मैले पोइन्टै प्लट गरेर देखाउन सक्छु भने that will be much more appreciated. Okay, as a part of programming. तब हामीले यहाँ के भन्ने छ भने write a program to implement the point geometric object भन्यो भने यसरी टक्क पोइन्ट चाहिँ अब पोइन्ट डेटा स्ट्रक्चर कन्सोलबाट मागिनु भयो. कसैले अलि युआई मा काम गर्न जाने छ भने इन्टरफेस थ्रु चाहिँ हामीले पोइन्टहरु प्लट गरेर एक्सेस गरेर डिस्प्ले गरिदिने बनाइदियो पनि भयो. सो इट्स योर चोइस. ओके, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्सन दैट कि यस्तै बनाउनै पर्छ भन्ने छैन, कन्सोलबाट गरे पनि भइगयो. बट
for the idea for representing the point. So you can create a class or structure that will contain a two components, x and y coordinate. Okay, and there is a concept of line segment where line segment is a pair of point. जस्तै यहाँनिर मैले दुईटा यो लाइन सेगमेन्टहरू बनाइरहेको छु भने so if we look at these two segments there, so यो पोइन्टबाट मैले यहाँसम्म कुनै लाइन बनाएँ भने this is P, this is Q भने नि this is a line segment. Line segment is a closed object. It has boundary point. यो यसको boundary point हो एउटा, okay? र अर्को भने यो चाहिँ यसको boundary point हो. So it's finite to either ends. P र Q are the boundary points there. So line segment is a closed object in between P and Q. P र Q को बीचको closed object भने हाम्रो line segment हो. ठीक है? So अब lines को लागि मैले data structure बनाउनु पर्यो भने again I can create structure or class whatever you want. Line भन्ने बनाउने छु. Line मा मसँग के हुनेछ? अघि बनाएको भनेको point type का कुनै दुईटा हुनेछन्. Point P1, point P2 भन्ने. So point may be a class or point may be a structure. ठीक है? So हामीले line भन्यो भने simply के बनाउनु पर्ने? Line भन्दा पनि अब यहाँ line segment भन्छ हामीले. ठीक है? Line भने त फेरि छुट्टै line terminology छ हामीसँग यहाँ. So we will say line segment here. Line segment भनेको चाहिँ अब line segment implement गर्नु पर्यो भने simply के गर्नु पर्यो? मैले पहिले point create गर्नु पर्यो. त्यो पोइन्टहरुलाई युज गरेर मैले line segment बनाउन सक्ने छु भने. So line segment को एलिमेन्टहरु भनेको user defined point type को object instance हरु हुनेछन्. So अब मानौं structure बनाउनु भएको छ कसैले भने struct point अथवा class point भन्ने छु. अब त्यो भित्र चाहिँ हामीसँग एलिमेन्टहरु integer x, integer y, x र y कोअर्डिनेट हुनेछ. अब मैले क्लास अथवा अब्जेक्ट क्लास अथवा स्ट्रक्चर फेरि सेगमेन्ट भन्ने बनाउने छु. त्यो भित्र एलिमेन्टहरु डेटा एलिमेन्टहरु भनेको चाहिँ पोइन्ट टाइपका डेटा एलिमेन्टहरु मैले बनाउनु पर्ने छ भने हैन. दैट विल बी द मेकानिजम टु इम्प्लिमेन्ट. एन्ड अगेन अब यहाँनिर पोइन्ट बनाइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? सेगमेन्ट बनाउने भने एउटा लिङ्क लिस्ट पोइन्टर टाइपको पनि राख्नु पर्यो नि त. किनभने हाम्रो सेगमेन्टमा चाहिँ हैन p भनेर जुन हामीले यहाँनिर बनाइराछौं त्यो p भनेको चाहिँ let's say we will say it is start, this is say to end there. So whenever we create a segment, so either p देखि q सम्म भन्ने छौं. Normally direction represent गर्ने हो भने त्यो mandatory हो. पछि हामीले लिङ्क लिस्ट को कन्सेप्ट युज गर्छौं. ओके, यही पनि हामीले सेगमेन्ट बनाउने हो भने पेयर अफ पोइन्ट लियो भने दैट इज अ सेगमेन्ट देयर. If you want to represent pointer, okay, so यहाँनिर हामीले एउटा नेक्स्ट अथवा एउटा एड्रेस राख्न सक्नु पर्यो कि यो पोइन्ट P1 बाट अब सेगमेन्ट P2 सम्म बन्नेको हो भन्नको लागि भने हैन. सो you need to implement it. So line segment is a closed subset of line contained between 2 points there. Okay, and there is a concept of ray. Okay, रे भनेको चाहिँ हामी के भन्छौं भने यो लाइन सेगमेन्ट भयो हैन. लाइन सेगमेन्टमा हामीले यहाँ के भनिराछौं भने लाइन सेगमेन्टमा यो पोइन्ट P देखि यो पोइन्ट Q अथवा मैले यहाँ 2,3 देखि 10,10 सम्मको भने लाइन सेगमेन्ट भने हैन. तर हामीले रे भन्ने एउटा कन्सेप्ट के भन्छौं भने डाइरेक्सनल ज्योमेट्रिकल अब्जेक्ट हो जुन चाहिँ के गर्छ त भने कुनै लाइन सेगमेन्ट थ्रु इन्फाइनाइट डाइरेक्सनमा पास हुन्छ. जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन पोइन्ट फाइनाइट हुन्छ. ठीक है, let's say 2,3 फिक्स भयो and it passes through 10,10. So if we talk about line segment, एकैछिन है मेरो एक्जाम सेक्सनबाट फोन आयो. हेलो, नमस्ते विनोद जी. हजुर ठीक छ भन्नु न. म यहाँ अनलाइन क्लास लिँदै डिपार्टमेन्ट. अहिले फुर्सद छैन यार विनोदजी. हो के र अहिले मलाई फुर्सदै अलि त्यस्तै छ यार. अहिले अलिअलि होल्ड गरिराख्नुहोस् पछि मिलाउँला नि.
सो हामीले रे भनेको चाहिँ के भन्छौँ भने रे भनेको चाहिँ एउटा रे इज माउसको पनि के भयो सो रे भनेको हामीले कुनै एउटा डिरेक्सनल यु नो लाइन कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सनमा ओरिएन्ट हुन्छ तर इट्स फाइनाइट or limited to one direction then. Okay, so this is a ray. So ray passes through a segment. So once we create a ray, okay, then we can extend it to some infinite direction in either x or y axis. अब रे इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भने अब हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा स्क्रिनको रेजोल्युसन अनुसार चाहिँ 0,0 देखि हैन यो मेरो स्क्रिन छ भने यो त मानम लेट्स से कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट सम्म होला k1, k2 यो त लिमिटेड हुन्छ यो कुनै k1, लेट्स से k2 ड्याश हुन सक्छ हैन सो इन्भर्टेड इमेज यदि स्क्रिनको लिने हो भने सो रे डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने छौं त प्रोग्राममा भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा पोइन्ट लिने छौं स्टार्ट पोइन्ट एउटा पासिङ यो सेगमेन्ट हुनेछ रे बनाउनु पर्यो भने अब हाम्रो सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट पोइन्ट फिक्स गरिदिने छौं हगि लेट्स से मानम मैले 600, 600 भन्ने कुनै पोइन्ट लिएको छु भने यो देखि त्यहाँसम्म कास्ट हुने सेगमेन्ट भनेको रे हुनेछ किनभने अब प्रोग्रामेटिकली हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा भने रेको थ्योरेटिकल कन्सेप्टलाई नै इलिस्ट्रेट गर्न त पोसिबल छैन किनभने स्क्रिनमा त एउटा फाइनाइट स्क्रिनको रेजोल्युसन हुँदाखेरि त कोअर्डिनेट पोजिसन फिक्स्ड हुन्छ भने नि सो एन्ड पोजिसन अफ द कोअर्डिनेट भनेकै अथवा कुनै एउटा मैले कन्स्ट्यान्ट पोइन्ट डिफाइन गर्छु भने द्याट्स गोइङ टु बी द इम्प्लिमेन्टेसन अफ रे ओके सो व्हेनेभर वी आर गोइङ टु क्रिएट अ रे ओके सो रे क्रिएट गर्नु पर्यो भने मैले सिम्पली के गर्न सक्छु त भनेदेखिलाई ओके अघिकै जस्तै मैले जसरी यहाँ सेगमेन्ट बनाएको छु ओके सेगमेन्ट बनाए जस्तै अघि सेगमेन्टमा हामीले दुईटा पोइन्ट p1 कुनै p2 भन्ने हुनुपर्छ भनेको थियौं यहाँ मैले रे बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्ने छु त भने सेगमेन्टको p1 p2 र इन्फाइनाइट पोइन्ट भन्नलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई मैले inf भन्ने एउटा पोइन्ट लिने छु यो पनि पोइन्ट टाइपकै हुनेछ ओके यो हाम्रो सिम्प्लिसिटीको लागि अथवा यो छुट्टै पोइन्ट नलिए पनि हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भने रे चाहिँ एन्ड पोइन्ट भने चाहिँ मेरो स्क्रिनमा भएको म्याक्सिमम कोअर्डिनेट कुनै डिरेक्सनको म्याक्सिमम कोअर्डिनेटलाई मैले लिन सके भयो ओके द्याट्स हाउ वी क्यान रिप्रेजेन्ट रे त्यसरी हामीले रे बनाउन सक्छौं ठीक छ बुझिरा छ नि सर यो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कम्प्युटर ग्राफिक्समा पढाएको थियौं नि यो डिडिए अनि ब्रेसेनह्याम त्योलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ पर्दैन दुईटा पोइन्ट जोड्दाखेरि यहाँ डिडिए ब्रेसेनह्याम यहाँ हामीले यसो हो बाबु यो त हामीले अस्तिको क्लासमा नि भनेको थियो नि है हामी ग्राफिकल रेन्डरिङसँग हामीलाई कन्सर्न छैन बिकज दिस सब्जेक्ट इज नो मोर कम्प्युटर ग्राफिक्स अघि पनि मैले भने वी आर कन्सर्न अबाउट डेटा स्ट्रक्चर भन्ने आवर objective is to work with geometric objects and their corresponding data structures. तपाईले प्लटिङ कसरी गर्नुहुन्छ ड्र कसरी गर्नुहुन्छ हामीले लाइन ड्रइङ एल्गोरिथम इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता होइन हाम्रो आवश्यकता लाइनको डेटा स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हो सक्यो ठीक बिकज अब त्यही त ब्रेसेनह्याम एल्गोरिथमको लागि हामीले त लाइन चाहियो अनि ड्र गर्ने हो नि त डेटा स्ट्रक्चर चाहियो नि त हामीले यहाँ त्यसको प्रिरिक्विजिट फुलफिल गरेर आउँ कि सो आवर अब्जेक्टिभ इज टु क्रिएट द डेटा स्ट्रक्चर प्लट गर्नको लागि योर चोइस वी डोन्ट हैव टु गो फर दैट मच कम्प्लेक्स ब्रेसेनह्याम एल्गोरिथम एन्ड डिडिए अल दोज कुनै मेथड प्रिडिफाइन्ड प्लट गर्ने मेथडहरु युज गरेर प्लट गरेर इलिस्ट्रेट गर्दै पुग्यो ठीक छ मैले भन्न खोजेर तपाईले क्वेशन सोधेको कुरो मिल्यो सर मैले बुझेँ मैले प्लट गर्नुपर्छ पर्दैन भन्न खोजे हो जस्ट स्ट्रक्चर बनाए पुग्ने रहेछ बिकज यहाँ मैले एउटा लिंक लिस्ट बनाउँछु हैन लिंक लिस्ट बनाएर लाइन सेगमेन्ट को दुईटा स्टार्ट र एन्ड पोइन्टहरु डिस्प्ले के रे डेटा स्ट्रक्चर रिटर्न गरिदियो भने पुग्यो किनभने हाम्रो उद्देश्य डेटा स्ट्रक्चर सँग गर्नु तर अब लुक एन्ड फिल
बेटर बनाउनको लागि भिजुअलाइजेसनको लागि मान्छेले ओके हेर्दाखेरि यस्तो बनाएको छ है यसले प्रोग्राम भन्ने देखाउनको लागि तपाईँले कुनै डेटा प्लट गर्ने टुल युज गरेर प्लट गरेर देखाउनुहुन्छ तपाईँको डेटा स्ट्रक्चरलाई भने पुग्यो क्लियर ठिक छ मधुसूदन हस् सर बुझियो okay हस् सर so थ्याङ्क्स that's how we are going to work here okay so that's how we can represent the ray as well now there is a concept of line okay now line भनेको यहाँ पनि हामीले देखाइरहेछौँ line is infinite in either direction okay so line is a data structure that goes infinite in either direction that passes through any 2 points p0 and p1 for example okay so line contains segment within it since whenever we extend a segment in either direction that formulates a line so here in the picture we can see p0 p1 is getting extended in either direction okay towards infinite again in case of computer हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ यहाँ इन्फाइनाइट सम्म हामीले लाने भन्ने त हुँदैन हैन भनेन अब मैले लाइन भनेन मानौँ यो एउटा मेरो p1 हो यो कुनै मेरो p2 छ मेरो भने अब लाइन भनेन मैले स्क्रिनको म्याक्सिमम पोजिसनसम्म मैले यसरी एक्सटेन्ड गर्दै भने द्याट बिकम्स अ लाइन ठीक बट अब हाम्रो लागि चाहिँ लाइन रे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ पछि हामीले युज गर्छौँ लाइनको त्यति इक्विभ्यालेन्ट त्यति सिग्निफिकेन्स छैन किन त भन्दाखेरि हामीले यहाँ पढ्ने भनेको युज गर्ने जोमेट्रिकल अब्जेक्ट मोस्टली चाहिँ पोलिगन हो पोलिगन भने लाइन सेगमेन्टहरुबाट बनिएको एउटा क्लोज्ड अब्जेक्ट हो ठीक सो जो सपोज मानौँ मैले एउटा ट्रायंगल बनाउँछु भने पनि फर एक्जाम्पल मैले ट्रायंगल बनाउँछु भने पनि ओके सो यो ट्रायंगलमा एउटा सेगमेन्ट लाउनु पर्ने भयो नि सो एउटा सेगमेन्ट दुईटा सेगमेन्ट तीनटा सेगमेन्ट यो एउटा सेगमेन्ट हो यो अर्को सेगमेन्ट हो यो अर्को सेगमेन्ट हो यस्तो क्लोज सेगमेन्टहरुको कलेक्सनले हाम्रो पोलिगन्सहरु बनिरहेको हुन्छ भने our objective is to work with the segments however rays do have the significance पछि हामीले एउटा point inclusion problem भनेर भन्छौं कुनै ज्योमेट्रिकल अब्जेक्ट भित्र कुनै पोइन्ट पर्छ पर्दैन भन्नको लागि चाहिँ मानौं यो पोइन्ट पर्छ पर्दैन भन्न हामीले एउटा रे कास्टिङ मेथड भन्ने पढ्छौं कि यो पोइन्ट बाहिर पर्यो यो पोइन्ट भित्र पर्यो भने त्यो रे कास्टिङ मेथडमा चाहिँ कुनै एउटा रे चाहिँ कास्ट गर्ने र उसको नम्बर अफ इन्टरसेक्सन डिटरमिन गर्ने भन्दै त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ यो रेड अब्जेक्ट रे डेटा स्ट्रक्चर को यूज हुन्छ okay otherwise mostly we will play with segment there okay however we can say line is the such type of data structure that is extended in either direction towards infinity bounded by any 2 points p0 and p1 and line can be interpreted in different mechanism I think we all know about linear equations for the line ax bi plus c equal to 0 or in terms of slope intercept format mx plus c equal to y okay however our concern is not towards those things and then we have a concept of a point line classification हामीले यहाँ point line classification भन्ने पढ्छौं एउटा कन्सेप्ट ओके यहाँ point line classification भने एउटा लाइनले चाहिँ 2 dimensional स्पेसलाई कसरी ब्रेक डाउन गर्छ भन्ने देखाउन खोजेको ओके for example let us suppose that we have p q so we can say it is extended toward this is extended toward this okay so यो लाइनले नि यो मेरो 2 dimensional स्पेस हो यो 2 dimensional स्पेसबाट चाहिँ यो 2D स्पेस हो भने यो लाइन जुन एक्सटेन्ड भइरहेको छ यसले यो 2D स्पेसलाई
डिफ्रेन्ट रिजन्सहरुमा ब्रेकडाउन गर्छ। त्यसलाई हामीले पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसन भन्छौँ। एउटा यो स्टार्ट हो, ओके, एउटा यो एन्ड हो, यो भने बिट्विन हो, बिट्विन भने यो बीचको रिजन, ओके। त्यसपछि यो चाहिँ बियोन्ड हो, यताको रिजन, ओके, यो रिजन। यो भनेको चाहिँ हामी बिहाइन्ड भन्छौँ, दिस इज बिहाइन्ड। एन्ड सो हामीले यो सेगमेन्टको यो लाइनको यो रिजन एउटा छ, ओके, बिलो। यो रिजन अर्को छ हामी यहाँ अप, ओके। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ भने बिलो र अप भन्दा पनि दिस इज लेफ्ट अफ दिस सेगमेन्ट, दिस इज राइट अफ दिस सेगमेन्ट, ओके। सो यहाँ हेर्ने हो भने यो एउटा पोइन्ट जुन हामीले यो लाइन भनेका छौँ, यो लाइनले कति टुक्रामा ब्रेकडाउन गर्यो त यो 2 डिमेन्सनल स्पेसलाई, यो एन्टायर 2D स्पेसलाई भन्ने हो भने 7 वटा रिजन कति, एउटा बिहाइन्ड, 2टा, 3टा, 4टा, 5, 6टा, 7 वटा रिजनमा ब्रेकडाउन गरिदियो। एउटा रिजन स्टार्ट अफ द सेगमेन्ट, एन्ड अफ द सेगमेन्ट, स्टार्ट र एन्डको बिचमा जति पनि पोइन्टहरु पर्ने छन् यहाँ, ओके, दे आर नोन एज इन बिट्विन। र यो एन्ड भन्दा पछाडि यो लाइन जुन इन्फाइनाइटतिर जाने छ त्यता पर्ने सेगमेन्टहरुमा भएको पोइन्ट्सहरु, ओके, त्यो भने बियोन्ड हुनेछन्। यसभन्दा पछिताको बिहाइन्ड हुनेछन्। यो रिजन भने हाम्रो लेफ्ट अफ द सेगमेन्ट, बिकज इफ वी हेभ लाइन अफ साइट अलोङ दिस वान, ओके, हामीले लाइन अफ साइट चाहिँ यसरी हेरिरहेछौँ भने यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो रिजन भने लेफ्टतिर पर्यो, यो रिजन भने राइटतिर पर्यो हामीले हेर्दाखेरि, हैन भने सो लेफ्ट अफ द सेगमेन्ट लाइन, राइट अफ द लाइन। यसरी हामीले अल टुगेदर के गरिरहेछौँ भने वी आर एबल टु ब्रेक डाउन द इन्टायर 2D स्पेस इन्टु 7 रिजन्स। हामीले 7 वटा रिजनमा हामीले ब्रेक डाउन गर्न सक्यौँ भने यसलाई हामीले पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसन भनेर भन्छौँ। सो पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसनले के गर्छ त भने 7 वटा नन ओभरल्यापिङ रिजनहरुमा ब्रेकडाउन गर्छ। सो इफ वी लुक एट दिस वान, ओके, सो यहाँनिर पनि त्यही इक्जाम्पललाई हामीले फेरि देखाइरहेछौँ। यो 7 वटा नन ओभरल्यापिङ डिस्टिंक्ट रिजनहरु, ओके, देन दिस रिजन इज लेफ्ट, यो रिजन लेफ्ट हो, यो रिजन राइट हो, यो टर्मिनस भने P1 भन्न खोजे यहाँनिर हो, यो स्टार्ट हो, origin, this is between all these points in between these two, this is beyond, this is behind, okay, clear? यसमा के क्वेशन्स हो सर? यो लेफ्ट र राइट भन्ने अलि कन्फ्युजिङ रहेछ नि। अहिले कन्फ्युजिङ हुनु भने तपाई एकदम सही डाइरेक्सनमा गइरा। कोले सोध्या हो? मैले सर हो। ल तपाईलाई के लाग्छ लेफ्ट र राइट भने के होला? अहिले तपाईको कन्फ्युजनले के बुझाउँछ भन्नुस् त? यो जस्तो यही लाइन चाहिँ मैले अर्को लाइनमा फर एक्जाम्पल यो त P0 बाट P1 माथि गइरहेको छ नि, यसलाई फर एक्जाम्पल ठ्याक्कै क्रस गरेर काटिदियौँ भने अब त्यसमा कुनलाई लेफ्ट भन्ने कुनलाई राइट भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्छ नि। कुरालाई अझै अर्को हिसाबले भनौँ न, हैन तपाईले काट्ने भन्दा मैले लाइन अफ साइट अघि चाहिँ कहाँ बनादिए? यहाँ बनादिए हो। यसको लेफ्ट यसको राइट बनादिए हो। मानव मेरो लाइन अफ साइट चाहिँ यस्तो भइदियो रे, यताबाट मैले हेर्दै छु भने अब के होला? अब यतापट्टि लेफ्ट भनेको राइट हुन्छ, राइट भनेको लेफ्ट। यो राइट हुनेछ, यो लेफ्ट हुनेछ, हैन? सो इन्टरप्रिटेसन विल बी डिफरेन्ट एज पर लाइन अफ साइट। हुन त लाइन अफ साइट भनेर अहिले मैले बुझाउनलाई भनिरहेको छु, प्रोग्रामेटिकली लाइन अफ साइटसँगको कुनै औचित्य रहँदैन। हामीले कुन अर्डरमा कम्प्युट गर्छौँ पोइन्टहरुलाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्नेछ, ओके। अब लेफ्ट र राइट भनेको अहिलेको भाषामा कसैले कसरी बुझ्या छ ल भन्न सक्छ? के भयो भने हामीले लेफ्ट भन्ने होला, के भयो भने राइट भन्ने होला। पक्कै पनि यदि विष्णु भाइले भन्न खोजे मैले अहिले दिएको भनेको लाइन अफ साइट फरक हुने बित्तिकै लेफ्ट र राइट रिजन भने दैट विल बी डिफरेन्ट। मैले P र Q को डिमेन्सनबाट हेरिरहेको छु भने लेफ्ट भने चाहिँ अहिलेलाई हामीले
लेफ्ट लेखेको सेक्सन चाहिँ लेफ्ट रिप्रेजेन्ट भइरहेछ हैन यहाँनिर पी र क्यू को डिमेन्सनबाट हेर्दाखेरि हैन यहाँ राइट भइरहेछ तर मैले क्यूपी को यो पीक्यू को डिमेन्सनबाट डिफाइन गरेँ मैले क्यूपी को डिमेन्सनबाट डिफाइन गर्ने हो भने दिस विल बी राइट दिस विल बी लेफ्ट सो इन्टरप्रिटेसन अफ लेफ्ट एन्ड राइट विल बी डिफरेन्ट ओके तर अहिलेसम्म बुझेको आधारमा के भयो भने लेफ्ट भन्न सकेला के भयो भने राइट भन्न सकेला डिपेन्डिङ अन द साइट अफ द भ्यू भन्नेले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ अब यसको लागि हाम्रो पहिलो काम एउटा ल्याब असाइनमेन्ट मोस्ट प्रोबेबली आज नै अपलोड हुनेछ कि मैले अहिले सोध्न खोजेको कारण चाहिँ अघि मैले पढाएँ हैन पोइन्ट कसरी बनाउने भन्ने डेटा स्ट्रक्चर बनाउन सिकाएँ हामीले के सिकायौँ अर्को सेगमेन्ट बनाउन सिकायौँ अघि भर्खर भन्यौँ अब पोइन्ट र सेगमेन्ट बनाउन सिकेपछि यो लजिकलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सिक्नु पर्यो हामी ठीक सो यो लजिकलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सिक्नको लागि त अब यो यसको लागि एल्गोरिथम इम्प्लिमेन्ट गर्नु भने मैले के इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो एउटा स्टार्ट कुन हो भनेर दिनको लागि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो फाइन्ड स्टार्ट भन्ने होला अर्को चाहिँ फाइन्ड इन्ड भन्ने हुनेछ मसँग फंक्सन ठीक यो चाहिँ मानौ मेरो पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसन भन्ने फंक्सनको लागि प्रोग्राम बनाएको छु भने एउटा स्टार्ट फाइन्ड स्टार्ट हुनेछ एउटा फाइन्ड इन्ड सो यसको लागि मैले इनपुट भने के हुनेछ डेटा स्ट्रक्चर एउटा सेगमेन्ट हुनेछ ठीक छ इनपुट सेगमेन्ट हुनेछ भने नि पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसन भन्ने फंक्सनको लागि सबभन्दा पहिले मैले एउटा सेगमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरे हुनेछु ओके भने नि मेरो लागि कुनै एउटा सेगमेन्ट एस भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ मैले इनपुट लिएको हुनेछु जहाँ एस भने के भन्ने छ आफैमा यो एस भनेको चाहिँ के हुनेछ पोइन्ट p1 p2 टाइपको हुनेछ हो भने अब मैले यहाँबाट के निकाल्नु हो त भने यो इनपुट लिएर यसको स्टार्ट यो हो यसको स्टार्ट भनेको रिटर्न गर्ने छु मैले अब कुनै कोअर्डिनेट चेक गरिदियो त्यो हाम्रो सजिलोको लागि जे गरे नि भयो एक्स कोअर्डिनेट सानो भएको पोइन्टलाई स्टार्ट भनिदिने अथवा वाइ कोअर्डिनेट भएको अथवा एक्स और वाइ भएको अथवा एक्स एन्ड वाइ मध्ये कुनै भएको त्यो हाम्रो लजिक हो वेयर फ्री स्टार्ट भने यही हुनुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो एजम्पसन जुन बनाइन भयो मेरो सेगमेन्ट यस्तो छ भने अब मैले मिनिमम एक्स कोअर्डिनेट भएको पोइन्ट जुन छ त्यसलाई स्टार्ट भनिदिने म्याक्सिमम एक्स कोअर्डिनेट भएकोलाई एन्ड भनिदिने अथवा मिनिमम वाइ कोअर्डिनेट म्याक्सिमम वाइ कोअर्डिनेट यो तपाईहरुको आफ्नो इच्छा ओके मानव मैले पी लाई स्टार्ट भनिदिन्छु क्यू लाई एन्ड भनिदिन्छु सो त्यो भने के हुनेछ मैले सेगमेन्टको लागि जुन इनपुट दिएको छु इनपुट दिएका दुईटा जुन नम्बर हुनेछन् मेरो डेटा स्ट्रक्चरमा त्यो नम्बर मध्ये एउटालाई मैले स्टार्ट भनिदिनेछु अर्कोलाई एन्ड भनिदिनेछु हो र बियोन्ड र बिहाइन्ड भने केलाई मान्नेछु मैले यसकै यो लाइनको एलोङमा पर्नेलाई बियोन्ड बिहाइन्ड भन्ने हो नि त बियोन्ड र बिहाइन्ड भने के हो यो सेगमेन्ट छ भने यसकै अगाडि पर्नेहरू बियोन्ड हुन् यसकै पछाडि पर्नेहरू बिहाइन्ड हुन् भने नि के हुनु पर्यो बियोन्ड र बिहाइन्ड हुनलाई त मैले ड्र गरेर लाइन ठ्याक्कै नमिले पनि के हुनु पर्यो त्यसको एक्स अथवा वाइ कोअर्डिनेट एउटा कोअर्डिनेट सेम हुनु पर्यो एउटा कोअर्डिनेट बढी भयो भने त्यो बियोन्ड हुनेछ भन्नुको अर्थ वाइ कोअर्डिनेट कन्स्ट्यान्ट रहेर एक्स कोअर्डिनेट बढी भयो भने बियोन्ड भयो अथवा एक्स कोअर्डिनेट कन्स्ट्यान्ट रहेर वाइ कोअर्डिनेट बढी भयो भने बियोन्ड भयो अथवा एक्स कोअर्डिनेट कन्स्ट्यान्ट रहेर वाइ कोअर्डिनेट कम भयो भने बिहाइन्ड भयो अथवा वाइ कोअर्डिनेट कन्स्ट्यान्ट भएर एक्स कोअर्डिनेट कम भयो भने बिहाइन्ड भयो भने नि बिहाइन्ड फाइन्ड बियोन्ड भन्ने पनि हामीले लजिक निकाल्न सकिएला जहाँ फाइन्ड बिहाइन्डले के गर्नेछ अब मैले दिने भने यहाँ के हुनेछ थाहा छ स्टार्ट भन्नेले पोइन्ट कुनै p1 रिटर्न गर्नेछ फाइन्ड इन भन्नेले पोइन्ट p2 रिटर्न गर्नेछ फाइन्ड बिहाइन्ड भन्नेले के गर्नेछ त भने मैले क्वेरी दिनेछु त्यो क्वेरी चाहिँ बिहाइन्ड पर्यो कि बियोन्ड पर्यो कि लेफ्ट पर्यो कि राइट पर्यो कि बिट्विन पर्यो कि भनेर चेक गर्नेछु यहाँ कसैले केही
के भयो अरे भाइ नोटको सफ्ट कपीलाई अहिले किन टेन्सन लिएर पहिले मैले पढाए चिज बुझ्नु पर्यो आई विल अपलोड द सफ्ट कपी अफ द नोट्स पहिले लजिक बुझौँ सफ्ट कपी त फालाफाल छ इन्टरनेटमै पनि छ म अहिले ग्रुप सबै हालिदिन्छु नोट्सले मात्रै सबै चिज पुग्ने हो भने युनिट 1 देखि युनिट लास्टसम्मको नोट्स म अहिले हालिदिन्छु सक्यो हुन्छ फर्स्ट आई थिङ्क वी निड टु गेट द लजिक फाइन्डिङ नोट्स इज नट अ बिग डिल विनय भाइ सुन्यो Don't worry, I will provide the notes. Better you understand the logic because this logic is not mentioned in the notes. Better you stop having those chats there because notes is not a big deal. Logic is big deal. पहिले कुरो बुझौँ त्यो कुरो नबुझ्यो भने नोट्सबाट यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने छैन I am 100% sure about that. Okay? ठीक छ विनय दीपा got my point? Yes, sir. So find behind र find beyond भनेको so we can do that. कि हामीले के गर्नु पर्यो if x p1 dot x is equal to p2 dot x हुँदाखेरि if p1 dot y greater than p2 dot y such that p1 भने मेरो स्टार्ट हो भने p1 dot y चाहिँ p2 dot y भन्दा के अरे कुनै क्वेरी पोइन्ट भन्दा सरी p2 भन्न आएछ मैले के गर्नु भयो भने बिहाइन्ड बियोन्ड बिट्विन भन्ने चेक गर्नको लागि हामीले के गर्ने हो भने यो मेथडमा चाहिँ मैले एउटा मसँग डेटा स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ हैन र मैले दिने के हो त भने एउटा इनपुट चाहिँ चेक बिहाइन्ड भन्ने फंक्सनमा चाहिँ मैले के गर्ने छु यो भित्र क्वेरी पोइन्ट लिने छु अब यो क्वेरी पोइन्ट चाहिँ सेगमेन्टको बिहाइन्ड पर्यो कि बियोन्ड पर्यो भनेर चेक गर्नलाई मैले के गर्दिने छु सिम्पली बिहाइन्ड भन्नलाई के हुनु पर्यो यो सेगमेन्ट भन्दा कम अब कोअर्डिनेट भएको एक्स कोअर्डिनेट अथवा कसैले भन्ला हैन सर सेगमेन्ट यस्तो भयो भने बिहाइन्ड भने यो भन्दा कम वाई कोअर्डिनेट भएको त्यही भएर हामीले हाम्रो सिम्प्लिसिटीको लागि के गर्दै हुन्छ भने अर कन्डिसन लाउनु पर्यो इफ मैले दिएको सेगमेन्टको स्टार्ट पोइन्ट भन्दा क्वेरी पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट लेस अथवा वाई कोअर्डिनेट लेस छ भने त्यो बिहाइन्ड भयो एल्स इफ मैले दिएको क्वेरी पोइन्टको एक्स अथवा वाई कोअर्डिनेट एन्ड पोइन्टको ओके एक्स अथवा वाई कोअर्डिनेट भन्दा ठुलो छ भने बियोन्ड भनेर भन्न सक्नु पर्यो मेरो प्रोग्रामले सर स्लोप चेक गर्नु पर्दैन अहिले हामीलाई स्लोपसँग मतलबै छैन स्लोप किन चेक गर्ने सर कोलिनियर छ छैन त थाहा पाउनु त स्लोप थाहा हुनुपर्छ नि त हैन र अहिलेलाई त्यहाँसम्म नजाउँ भाउ तिमी कोलिनियर अहिले त्यही भएर मैले यहाँ भनिरहेको छु नि त एक्स कोअर्डिनेट इक्वल टु अथवा वाई कोअर्डिनेट इक्वल टु भनिरहेको छु नि त हजुर हजुर भनेन मैले मानम के बुझौँ भने लेट्स से 2,3 यो 2,4 हो 2,6 हो भने do you need to go through the slope for collinearity not at all अहिलेको लागि हामी पछि पढ्छौँ कि कोलिनियरिटीको कन्सेप्ट स्लोप भने धेरै कम्प्लेक्स अपरेसन हो स्लोपसम्म हामीले जानै पर्दैन अहिले सिम्पली मैले के गर्न सक्छु यसको बिहाइन्ड हुनको लागि एक्स कोअर्डिनेट सेम हुनु पर्यो वाई कम हुनु पर्यो तर मानव मसँग सेगमेन्ट यस्तो छ भने यसको बिहाइन्ड हुनको लागि वाई कोअर्डिनेट कम हुनु पर्यो एक्स कोअर्डिनेट कन्स्ट्यान्ट रहनु पर्यो कि त्यही भएर मैले अर भनेर दुईटा कन्डिसन त्यहाँ चेक गर्ने छु क्लियर सर त्यो सुरुको इक्जाम्पल छ नि जुन y इक्वल टु x सँग प्यारलल हुने खालको टाइपको रेखा छ भने त त्यसमा त हाम्रो x र y को भेरिएसन्सहरु आउँछ नि धेरै आउने छ तपाईले सोध्न खोजेको कस्तो ठ्याक्क भिजुअलाइज गर्न पाए भए हुन्थ्यो त्यो फर्स्टमा सबै हजुरले इक्जाम्पल दिनुभयो नि जस्तो y इक्वल टु x सँग प्यारलल हुने गरे हो यो लाइनमा जस्तो हामीले लेफ्ट तिरको यो तलकोलाई त हामीले
नर्मल्ली त यसमा के हुन्छ भने एक्स स्मल हुन्छ वाइ पनि स्मल हुन्छ हो नर्मल्ली, तर हो कुनै कुनैमा कस्तो हुन्छ भने एक्स ठुलो छ वाइ सानो भयो, तर वाइ ठुलो छ एक्स सानो भयो। त्यस्तो केसहरूमा कसरी पत्ता लगाउने बियोन्ड र बिहाइन्डको? तपाईँ यो भन्न खोज्नु भएको मानव यो लेट मी रिड अगेन। जस्तो एउटा यसको ठ्याक्कै यसलाई क्रस गरिदिनु न, यसलाई क्रस गर्ने लाइनमा चाहिँ ठ्याक्क मैले भनेको इक्जाम्पल आउँछ। क्रस गर्ने लाइन भने के हो यसरी यो लाइनमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्स बढ्दाखेरि वाइ घटिरहेको हुन्छ, वाइ बढ्दा एक्स घटिरहेको हुन्छ नि त। अब यो त कुनलाई हामीले अर लगाउन सकिहाल्यो। त्यो त यस्तो भयो, हामीले पछि के भन्छ भने अघि एकजना भाइले कोलिनियर भन्दै हुनुहुन्छ नि, हजुर हामीले पछि चाहिँ अहिले नै त्यो सबै काम त गर्दैनौँ। हामी त सुरुवातमा छौँ अहिले। हामीले केही लिमिटेड केसहरूको लागि मात्र हाम्रो प्रोग्रामले काम गर्नेछ कि हामीले पछि एउटा कोलिनियरिटी भन्ने पढ्छौँ कि अलि पछि। यो लेफ्ट र राइट भन्ने पढ्यो नि हामीले अहिले, अब पढ्ने छौँ पछि। अहिले यहाँ भने नि अहिलेको यो प्रोग्राममा हामीले लेफ्ट र राइट पनि काम गर्न सक्ने छैनौँ कि, त्यो अलि ढिला पढ्छौँ हामीले कि। सपोज तपाईँले भने केसमा अघि एकजना भाइले भन्नु भने यहाँ कोलिनियर छ भन्ने चेक दिएर मैले यो भन्दा त के हुनसक्छ, एक्स अथवा वाइ कोअर्डिनेट सानो हुनसक्छ नि त। यो मेरो स्टार्ट हो, यो मेरो एन्ड हो। अब यसको बिहाइन्डमा हुनलाई के हुनु पर्यो, एक्स कोअर्डिनेट त सानो हुनु पर्यो हैन, तर सँगसँगै के पनि भइदिनु पर्यो, वाइ कोअर्डिनेट ठुलो कोलिनियर भइदिनु पर्यो हजुर हैन। वाइ कोअर्डिनेट ठुलो भनेको त ऊ यहाँ पनि पर्न सक्छ नि, यो त हैन नि त फेरि बिहाइन्ड त पोइन्ट। हजुर यो त के हो, लेफ्ट अथवा राइटको पोइन्ट हो। यो त बिहाइन्ड र बियोन्डमा एउटा चिज के बुझ्नु पर्यो भने अघि भाइले भन्नुभएको कोलिनियरको कन्सेप्ट आउनुपर्छ कि। अहिले हामीले कोलिनियर चेक गर्दैनौँ, पछि चेक गर्नेछौँ हामीले पछि पढेपछि। कोलिनियरिटी चेक गर्न चाहिँ बिग डिल भएन, तर मलाई समस्या भनेको के हो भने बियोन्ड र बिहाइन्ड कहिले चेक गर्न कस्तो कन्फ्युजन हुन्छ। जस्तो यो केसमा चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट सानो भयो हैन, अब कुनै बेलामा त कस्तो केस होला त्यो त मैले सबै इफ एल्स इफ लाउने छु, त्यो त कुन ठुलो कुरो भयो र सर। मैले स्लोपको कुरा गरे त्यही भएर हो क्या। जस्तो स्लोप हेर्नलाई त राइज अन रन हेर्दै भइहाल्यो, त्यो भनेको त वाइ बाइ एक्स। अहिले हामीले स्लोपमा जान परेन। तपाईले स्लोप अहिले हामी किन गर्न जाने छैनौँ भने तपाईले भनेको कुरा एकदम सही हो कि ट्रेडिसनल जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने स्लोपको कुरा नगरिकन यसले एक्युरेट सल्युसन दिने छैन। क्लियर? तर हामीले पछि यहाँनिर अघि मैले एउटा कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरेको छु, लेफ्ट र राइट टर्न भन्ने कन्सेप्ट। यहाँ लेफ्ट र राइट भनेको छ नि, हो यो लेफ्ट र राइट भन्ने कन्सेप्ट यस्तो छ कि यो कन्सेप्टलाई युज गरेर हामीले पछि अल्टिमेटली स्लोप निकाल्ने कारण के का लागि, यो कोलिनियरिटी डिटरमाइन गर्नकै लागि हो नि त हैन। सो हामीले पछि चाहिँ तपाईले अहिले हामीले स्लोप निकालेर दुनिया गरेर कोलिनियरिटी चेक गरिराख्नु भन्दा पछि अलि पढ्नेछौँ। होल्ड अन, केही समय क्लास पढेपछि हामीसँग यो लेफ्ट र राइट भन्ने कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गरेपछि द्याट क्यान बी युज टु डिटरमिन कोलिनियरिटी। सो इन द्याट केस अब मैले के गर्न सक्छु भने बिहाइन्ड र बियोन्ड भन्ने डिटरमिन गर्नलाई यदि कोलिनियर छ, एक्स अथवा वाइ कोअर्डिनेट सानो अथवा बढी छ र कोलिनियर पनि छ भन्ने हामीले लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने बिहाइन्ड र बियोन्डको जस्तो सुकै केसलाई पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? जस्तो यो एउटा यही इक्जाम्पल तपाईले एक्स अथवा वाइ कोअर्डिनेट सानो भन्नुभयो है, जस्तो त्यो कन्डिसन लाएँ मैले। अब यो कोलिनियरिटीमा जस्तो यो माथिल्लोपट्टि यतापट्टिको पोइन्टलाई पनि तपाईको एक्स सानो हुन्छ, जस्तो यतापट्टि एक्स सानो हुन्छ, यसलाई बिहाइन्ड भन्ने यतापट्टि वाइ सानो भइदिन्छ, अनि यो पनि बिहाइन्डको लजिकमा आइदियो नि त। मैले बुझ्न खोजेको त्यो हो क्या। बिहाइन्डको लजिक त यो पनि सानो यो पनि कहाँ भयो त? त्यो त एउटा त हामीले के को पर्सपेक्टिभमा बिहाइन्ड निकाल्ने भन्ने छ नि त यार। त्यो त एउटा पोइन्टलाई फिक्स मैले स्टार्ट भनिदिने छु, एउटा पोइन्टलाई फिक्स इन्ड भनिदिने छु भने इन्ड पोइन्ट भन्दा बढी कोअर्डिनेट भएको, यो केसमा के छ, एन्ड भन्दा बढी एक्स कोअर्डिनेट भएको त यताको पोइन्ट हो नि त, यो बियोन्ड मान्ने छु। यो त मैले इन र स्टार्टको रेस्पेक्टमा निकाल्ने हो नि बियोन्ड र बिहाइन्ड त। सर अनि मैले स्टार्ट र इन्ड जुनलाई मान्दा नि हुन्छ कि कसो? यो चोइस त्यो त अघि नै मैले भनिसकेँ नि कि मैले प्रोग्राम गर्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टलाई मेरो
कहाँबाट मैले डिफाइन गर्ने मैले यसलाई स्टार्ट बनाएर यसलाई इन्ड भन्न नि सक्छु नो वरिज यो चोइस त्यो ठुलो कुरै भएन है कि मैले यो सेगमेन्ट एउटा ल्याछु भने यसलाई स्टार्ट बनाएर यसलाई इन्ड भने नि भयो यसलाई स्टार्ट भनेर यसलाई इन्ड भने नि भयो त्यो तपाईँको इच्छा त्यही भएर त्यो भने के त भने मैले कुन पोइन्टको रेस्पेक्टमा डिफाइन गरिरहेको छु त्यसको आधारमा बियोन्ड र बिहाइन्डको कन्सेप्ट हुने हो पक्कै पनि यो पोइन्टको आधारमा यताको भने बियोन्ड हुन् यताको मानव मैले बिहाइन्ड मानिरहेको छु भने यो पोइन्टको लागि त यताका भने बियोन्ड होला नि यताका भने बिहाइन्ड होला नि त हो बुझियो सर ठिक छ त्यो त पक्कै पनि फरक पर्नेछ त्यसको लागि त हामीले एजम्सन बनाउनु पर्यो त्यही भएर मैले अघि नै भन्दैछु नि त्यहाँ फङ्सनको लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्दा नि पहिले मैले सुरुमै बियोन्ड र बिहाइन्डको लजिक इम्प्लिमेन्ट गर भनेन नि सुरुमा मैले के भने स्टार्ट निकाल्ने एन्ड निकाल्ने भन्ने मानव मैले P1 लाई स्टार्ट भनेको छु P2 लाई स्टार्ट अब मेरो बियोन्ड र बिहाइन्ड भने त के का पर्सपेक्टिभमा हुने भयो P2 को पर्सपेक्टिभमा बियोन्ड हुनेछ P1 को पर्सपेक्टिभमा बिहाइन्ड हुनेछ अब कसैले P2 लाई स्टार्ट मानेको छ भने त्यो बेला त यो लजिक त फरक हुनेछ नि हो ठिक छ सर कसैको केही क्वेरी छ भने प्लिज रेज है बिकज यु नीड टु राइट अ प्रोग्राम फर दिस वान एज अ पार्ट अफ ल्याब 1 हाउएभर हाम्रो प्रोग्राम भने चाहिँ सोफिस्टिकेटेड हुने छैन किनभने हामीले धेरै चिज पढ्नै बाँकी छ यसले सबै टाइपको केसहरू ह्यान्डल नगर्न सक्छ अहिलेको लागि फर सिम्प्लिसिटी व्हाट यु क्यान गो फर इज द्याट यस्तो लाइन अथवा यस्तो लाइनको लागि मात्रै जुन स्ट्रेट प्यारलल टु एक्स एक्सिस और प्यारलल टु वाइ एक्सिस ठीक है मानम 2,3 छ 2,10 मैले सेगमेन्ट लिन्छु अथवा 10,2 छ 20,2 छ यस्तो टाइपको सेगमेन्टको लागि गर्नुभयो भने अहिले हामीले डिस्कस गर्दा लजिकले इट विल वर्क okay because we need not have to check for any other constant for finding behind and beyond just checking the x and y coordinate will be sufficient for determining behind and beyond however यो स्लोप बेस्ड को सेगमेन्टहरु छ भने x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेटले मात्र त्यो डिटरमिन गर्न सक्दैन हामीले चाहिँ त्यहाँनिर कोलिनियरिटीको कन्सेप्ट पनि इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन सक्छ तर अहिले नै हामीले कोलिनियरिटी के हो भन्ने पढाएको छैनौं कोलिनियरिटी लजिक अहिले नै हामीले स्टार्ट गरेको छैनौं भने सो हामी अहिलेलाई यस्तो केसहरुलाई मात्र वर्कआउट गर्ने छौं यस्तोलाई हामीले के भन्छौं भने कम्प्युटेशनल जियोमेट्रीमा एउटा टर्मिनोलोजी छ डिजेनेरेटेड केसेस भनेर भनिन्छ त्यसलाई ठीक डिजेनेरेट केसहरु भनेको चाहिँ कुनै स्पेसिफिक टाइपको केसहरु जसको लागि मात्र मेरो सोलुसन ट्रू हुन्छ सर्टेनको लागि नहुन सक्छ र जियोमेट्रीमा हामीले प्रिसाइज सोलुसन निकाल्न सक्ने भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं किनभने यहाँ हामीले एल्गोरिथम्सहरु पढ्दै जाँदाखेरि पनि एल्गोरिथम्सहरुको आफ्नो जस्तो अहिले भर्खर यहाँनिर भने मैले कोलिनियरिटी चेक गरेको छु हैन भने स्लोप टाइपको लाइनहरुमा मैले बियोन्ड र बिहाइन्ड भनेर खाली कोअर्डिनेट हेरेर मात्रै भन्न सकिदैन until and unless will determine collinearity otherwise बियोन्ड र बिहाइन्ड कोअर्डिनेट त यो स्लोप बेसमा छ भने त यहाँनिरको मानव मैले कुनै यहाँनिरको पोइन्टको x र y कोअर्डिनेट मात्रै हेर्ने हो भने यो त यसको अलोङमा छैन यसको अलोङमा त यो तर यो पोइन्टलाई पनि यसले बिहाइन्ड बियोन्ड भनिदिन सक्छ जस्ट कोअर्डिनेट मात्र हेर्ने हो भने त्यो कोलिनियरिटी चेक गर्न सकेन तर यो भने त लेफ्ट र राइटमा परेको ओके त्यही भएर हामीले के भन्छौं त भने अहिलेलाई चाहिँ ल्याब 1 मा काम गर्दाखेरि यो बेसिक x प्यारलल टु x एक्सिस प्यारलल टु y एक्सिस वाला केसहरुलाई चाहिँ हामीले सिम्पली यु क्यान चेक स्टार्ट भर्टेक्सबाट कोअर्डिनेट कम छ भने बिहाइन्ड अनि इन्डबाट बढी छ भने बियोन्ड ओके हाउएभर पछि जब हामी कोलिनियरिटी टेस्ट भन्ने एल्गोरिथम पढ्ने छौं त्यो कोलिनियरिटी टेस्ट परिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो बियोन्ड र बिहाइन्डलाई फेरि अपडेट गर्ने छौं सो दैट इट विल वर्क प्रपरली क्लियर ठीक छ यसमा एन्ड अर्को लजिक हामीले यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भने के त भन्देखिलाई बिट्विननेस भन्ने पढ्यौं अघि है के किनभने सेगमेन्टले चाहिँ अब मानौ यो छ लेट मी गो फर द सेम सिम्पल केस
यो छ भने अब मैले यो भने बिट्विन पनि चेक गर्नु पर्यो हैन यो एन्ड भयो यो स्टार्ट भयो यो मैले बिहाइन्ड भने बिहाइन्ड अहिलेलाई मैले सिम्पली एक्स एक्सिस सानो अथवा वाइ एक्सिस सानो भने नि बिहाइन्ड भनिदिनु स्टार्टबाट एन्डबाट एक्स एक्सिस ठुलो अथवा वाइ एक्सिस ठुलो भइदियो भने बियोन्ड भनिदिने छु सक्यो अहिलेको केस हामीले डिस्कस गरे आज बिट्विन भन्ने चेक गर्नलाई मैले के गर्न सक्छु यहाँनिर पनि अहिलेलाई हामीले के गर्नेछौँ यो डिजेनरेटेड केसको लागि मात्र अहिले काम गर्नेछौँ अन्टिल एन्ड अनलेस विल गो फर कोलिनियरिटी ओके यहाँनिर एक्स कोअर्डिनेट स्टार्टको एक्स कोअर्डिनेट भन्दा यसको ठुलो र एन्डको एक्स कोअर्डिनेट भन्दा सानो और स्टार्टको वाइ कोअर्डिनेट भन्दा ठुलो एक्स कोअर्डिनेट भन्दा सानो भन्ने लजिक गर्यौं भने दैट विल वर्क बिट्विननेस हाउएभर अगेन यहाँनिर कसैले भन्नु होला अब यो त सेगमेन्ट हो ओके यो सेगमेन्टमा मैले यहाँ सेगमेन्ट भन्दा माथिको पोइन्ट दिदिए पनि काम गर्नेछ किन जबसम्म मैले कोलिनियरिटी चेक गर्दैन त्यो बेलासम्म बिट्विननेस प्रिसाइज आन्सर चाहिँ दिने छैन तैपनि अहिलेलाई हामी कोलिनियरिटीलाई यति लजिकले इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ कि कोलिनियरिटी बिर्सेर यो बिट्विननेसको लजिक चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ स्टार्ट भर्टेक्सबाट कोअर्डिनेट एक्स अथवा वाइ कोअर्डिनेट ठुलो एन्ड भर्टेक्सबाट एक्स अथवा वाइ कोअर्डिनेट सानो ओके छ भने त्यो बिट्विननेस हाउएभर फेरि लेट मी रिपिट इट कि दिस इज नट अ प्रिसाइज सोल्युसन बिकज यहाँनिर भएको पोइन्टलाई पनि यो पोइन्टलाई पनि यसले के गरिदिनेछ यो त एक्स कोअर्डिनेट ठुलो छ तर कोलिनियर नभए नि बिट्विन भन्ने छ हाउएभर यो पोइन्ट भने चाहिँ राइटमा पर्ने पोइन्ट हो त्यही भएर मैले लेफ्ट टर्न र राइट टर्नको नोटेसन नपढुन्जेलसम्म यसको प्रिसाइज सोल्युसन हामी निकाल्न सक्दैनौँ हाउएभर हाम्रो रिजर्भ केसको लागि हाम्रो एजम्पसनको बेसिसमा वी क्यान राइट आउट दिस वान क्लियर नाउ इट रिमेन्स लेफ्टको लजिक राइटको लजिक त्यो हामी पछि पढ्नेछौँ अहिले यो हाम्रो पेन्डिङ छ जब हामी लेफ्ट टर्न टेस्ट र राइट टर्न टेस्ट भन्ने लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ त्यो पछि फेरि रिभिजिट गरेर यो प्रोग्रामलाई हामीले प्रिसाइज एन्ड कम्प्लिट बनाउनेछौँ अहिलेलाई ल्याब 1 मा हाम्रो काम के हुनेछ भने लाइन बनाउने सेगमेन्ट बनाउने पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसनको यो बेसिक कन्सेप्टहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठीक छ एनी क्वेरीज ल्याबको डेडलाइन हुन्छ हुनेछ 1 विकको सर अहिले हाम्रो फेरि यो इक्जाम आउने बेला हुँदैछ त्यही भएर अलि भ्याइदैन कि भन्ने कुरा हो इक्जाम त रुटिन आएपछि मात्र बाबु यो इक्जाम भन्ने लास्टमा के हुन्छ थाहा छ इक्जामको रुटिन आउने कहिले कहिले अनि 2 महिनासम्म इक्जाम आएपछि गर्ने भन्ने अनि इक्जाम आएपछि अब इक्जाम सक्यो अब 1 महिना मात्र यो सेमेस्टरको बाँकी छ भन्ने कि त हामीले यो सेमेस्टर स्टार्टै गर्नु भएन इक्जामसम्म होल्ड गरेर बस्नु पर्यो ओके सेमेस्टर स्टार्ट गरिसकेपछि मेरो बुझाइमा के हो भने सेमेस्टरमा हुने गतिविधि हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ अन्टिल एन्ड अनलेस तिमीहरूको फर्स्ट सेमको रुटिन नआउन्जेलसम्म सो प्रोग्राम त्यस्तो छैन कि अरू चिज सबै ह्याम्पर गर्ने के नै छ र यहाँनिर एउटा पोइन्ट बनाउने हो एउटा सेगमेन्ट बनाउने हो यो 2-1 घण्टाको प्रोग्राम हो सो आई डोन्ट थिंक दिस सर हामीले सबमिट गर्ने कि कस्तो हजुर कोड सबमिट गर्नुपर्ने कि आउटपुट सबमिट that I गर्नुपर्ने will let you know. You need to submit the code. You need to submit code submit भन्दा पनि you need to submit a report containing code and output. Later on, हरेक स्टुडेन्टको इन्डिभिजुअल डेमोन्स्ट्रेसन सहित चेक गर्नेछौँ भेरिफाई गर्नेछौँ I will provide all of the ल्याब जस्तै गर्नु पर्यो सर हजुर ब्याचलरको ल्याब रिपोर्ट जस्तै गर्नु पर्यो I don't know how you did it in bachelor. I will post all of the guidelines in your teams. Don't worry about that. ओके थ्यांक यू सर ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो भने that's what a point segment and point line classification बुझिन्छ है के कन्फ्युजन पर्ने सोधम otherwise we will move ahead so you guys would have understood next we have polygon again polygon I think terminologically we all know about that polygon भने के हो भने हामी सबैलाई थाहा छ polygon is a closed geometric object we can say polygon is a homeomorphic image of circle भनेर नि भन्छौँ ओके जुन भनेको चाहिँ जस्तै let me draw a circle here ओके यो सर्कल छ रे हो मानव मैले उयो सर्कलको पोइन्ट उयो पोइन्ट
यो पोइन्ट लिए सर्कमफ्रेन्समा यो पोइन्टलाई मैले ताने यो तानियो भने त यो पनि तानिँदै जानेछ यसरी यसरी तानिँदै गयो यसको ट्रान्सफर्मेसन यहाँ भएको छ मानव यो पोइन्ट पनि तानियो यसरी ट्रान्सफर्मेसन भयो तानियो यसरी तानेर यसरी ट्रान्सफर्म यो चाहिँ मैले यहाँ ट्रान्सफर्म गरे हौ यो चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर्म गरे हौ यो चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर्म गरे हौ भने यो सर्कलबाट मैले यो आउटर जुन बनाए ओके दिस इज गोइङ टु बी अ पोलिगन द्याट्स वाइ हामीले के भन्छौँ भने पोलिगन इज अ होमियोमोर्फिक इमेज अफ सर्कल ठीक है सपोज यो मेरो रबर ब्यान्डलाई मैले यहाँ किल्ला ठोके यहाँ किल्ला ठोके यहाँ किल्ला ठोके यहाँ किल्ला ठोके यसलाई मैले तन्काइदियो भने त्यो रबर ब्यान्डै के हुन्छ एउटा पोलिगनल स्ट्रक्चर आउँछ नि त सो द्याट्स वाइ polygon is simply a homeomorphic or restructured or deformed image of a circle, we can say, theoretically, okay? But if we talk about geometrical point of view, data structure point of view, okay? Simply, so there are different other interpretations as well. We can see a polygon is a closed object determined by segments. Let's say this is segment 1, segment 2, this is segment 3, okay? This is segment 4. So we can see this is segment P comma Q. Let's say Q comma R. Let's say R comma let's say S. So S comma P. So we can see this is PQ. This is QR. This is RS. This is SP again. So if we observe in this figure that the polygon is formulated by having a finite collection of segments, okay, intersecting at their vertices. Here the segment S1 is getting intersected with segment S2 at this Q, since both of them are, intersecting at this point. And similarly, this segment S2 is getting intersected with S3 at this point R, and S3 is intersecting with S4 at this point S, and S4 is intersecting with S1 again at this P. So we can say that simply a polygon is a finite collection of segments who get intersect at their endpoints. Okay, यो एउटा ट्रायंगल बनाउँछु भने पनि यो ट्रायंगलमा यो P Q R हो भने सो P, Q भन्ने बित्तिकै एउटा पेयरको यो एउटा सेगमेन्ट हो, Q, R भन्ने बित्तिकै यो अर्को सेगमेन्ट हो, R, P भन्ने बित्तिकै अर्को सेगमेन्ट हो भने सो सेगमेन्ट S1, सेगमेन्ट S2, सेगमेन्ट S3. This segment P, Q is S1, Q, R is S1, S2. So Q, R र P, Q चाहिँ Q मा intersect भएको, त्यस्तै Q, R र R, P चाहिँ R मा intersect भएको, R, P र P, S चाहिँ Q चाहिँ P मा intersect भएको भने they get intersect at their endpoints. Okay, when line segment get intersect at their endpoints, then it forms the closed object that we say the polygon. Okay, if we talk about polygons mathematically, हामीले के भन्छौं त भने polygon is a set of ordered vertices. यहाँनिर यो polygon हो भन्नलाई मैले यो V1, V2, V3, V4. Okay, so this V1, V2 is an edge E1, segment E1. This is segment E2. This is segment E3. This is segment E4. Okay, so here we can clearly observe that let's suppose that this is a polygon P हो भने polygon P is an ordered pair of vertices V0, V1, comma V1, V2, comma V2, V3, comma V3, V4. So polygon is nothing more than, or यसलाई नै मैले यो ordered set of vertices को पेयर लाई नै सेगमेन्ट को रूपमा लेख्ने हो भने सेगमेन्ट भनेको हामीले यहाँ के भन्छौं edges of polygon भन्छौं. So this polygon P is simply set of edges E1, E2, E3, E4 where these edges are segments. यो एजहरु सेगमेन्टहरु.
ठीक है सच दैट यो सेगमेन्टहरुले चाहिँ एउटा सेटिस्फाई गरिरहेछ प्रपर्टी के सेटिस्फाई गरिरहेछ भने एडजसेन्ट एजेस आर इंटरसेक्टिङ इच अदर एट अ भर्टेक्स ठीक है व्हिच इज एन्ड पोइन्ट अफ द सेगमेन्ट इटसेल्फ यहाँनिर हेर्ने हो भने E1 इंटरसेक्शन E2 भन्ने हो नि के हो V2 भन्ने भर्टेक्स हो ठीक है त्यस्तै मैले E2 इंटरसेक्शन E3 भन्ने हो भने V3 भन्ने भर्टेक्स हो त्यस्तै E3 इंटरसेक्शन E4 भने नि V4 भर्टेक्स हो E4 इंटरसेक्शन E1 भन्ने हो नि V1 भर्टेक्स हो ठीक है so here what we are saying is that intersection of adjacent edges adjacent edge will be represented by त्यही भएर यहाँनिर adjacent edge भने के हुनेछ E1 को नेक्स्ट भने E2 हो E2 को नेक्स्ट भने E3 हो E3 को नेक्स्ट भने E4 हो E4 को नेक्स्ट भने E1 हो so we can have a circular linked list structure where this circular linked list structure will contain a linked list of the segments such that the circular linked list ले के भइराछ लास्टमा E4 बाट मेरो E3 मै E1 मै आइराछ ब्याक टु द भने नि सो E4 बाट ब्याक टु E1 मै मेरो लिंक लिस्ट क्रिएट भइराको छ भने सो E4 बाट E1 मै लिंक लिस्ट क्रिएट गर्नु भने क्लोज्ड अब्जेक्ट हो ओके and that's how we represent polygon so here the same interpretation is written here again यहाँनिर हामीले सेम इन्टरप्रिटेसन गरिरहेछौँ कि we are saying that mathematically let us suppose that if v1 v2 up to vn minus 1 why we are saying vn minus 1 0 देखि इंडेक्स स्टार्ट गर्यो यो एउटा कन्भेन्सन हो ओके v0 v2 up to vn minus 1 anyone can write and one can write v1 up to vn but this is a convention to start from 0 index v0 v2 up to vn minus 1 are n ordered vertices and there is a convention that while creating a polygon we always maintain vertices in counterclockwise order ठीक है हामीले पोलिगनमा चाहिँ जहिले पनि भर्टेक्सहरु लेख्ने यो एउटा कन्भेन्सन हो जियोमेट्रीमा लेसे पोलिगन भने यस्तो कुनै नन कन्भेक्स पोलिगन पनि हुन सक्छ मानौ v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6 okay so here this is a convention that the vertices of polygon are always written in counterclockwise order okay this is an assumption एउटा assumption हो कुनै पनि पोलिगन बनाउँदाखेरि counterclockwise मा राख्नु such that okay हामीले चाहिँ के भन्छ v0 up to vn are the vertices ordered in the plane then we say that there will be the segments e0 v0 v1 e1 v1 v2 up to en minus 1 vn minus 1 comma v0 so we can see with this okay the vertex starting from end is going to be the terminus at 1 so this will be the closed object and we say polygon to be simple polygon such that the intersection of each pair of segment adjacent in cyclic order is simply a vertex shared by them जुन अघि भर्खर मैले यहाँ भने यहाँनिर के भइराको छ intersection यो कुनै polygon को लागि so here we can see in this example यहाँनिर e1 intersection e2 भने v2 हो okay we can hear and e2 intersection e3 is v3 e3 intersection e4 is v4 e4 intersection e1 is v1 so intersection of adjacent edges okay so adjacent edges will be maintained by edge भने अब हामीले के बनाउने छौं एज बनाउँदाखेरि एज को एउटा पोइन्टर पनि राख्ने छौं नेक्स्ट भन्ने यो नेक्स्ट भन्ने पोइन्टरले के जनाउने छ कुन एज पछिको फलोइङ एज चाहिँ कुन हो भन्नको लागि यहाँनिर e1 को नेक्स्ट भनेको डेटा स्ट्रक्चरमा e2 हुनेछ e2 को नेक्स्ट e3 e3 को नेक्स्ट e4 हुनेछ ओके त्यो कसरी डिटरमाइन हुनेछ नेक्स्ट भनेको चाहिँ e1 को नेक्स्ट e2 हुनलाई e1 को टर्मिनस भर्टेक्स भने कुन हो v2 हो e1 को टर्मिनस भर्टेक्स भने e2 को लागि स्टार्ट भर्टेक्स हो that's why e2 is next of e1 and similarly e3 is next of e2 since terminus vertex v3 of e2 is start vertex of e3 that's why अघि हामीले स्टार्ट र टर्मिनस भन्ने दुईटा कुनै पनि सेगमेन्टको बनाउनुको एउटा रिजन चाहिँ
कुन पछिको कुन हो भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले त्यसरी भन्छौँ okay. So there the intersection of adjacent edges will be this one, and non-adjacent edges will not have any intersection region. Mean to say that there will be the empty. Mean to say that yahanira E1 is not adjacent to E3 since E3 को starter terminus सँग E1 को starter terminus को कुनै relation नै छैन. That's why E1 र E2 को E1 मैले E1 intersection E3 हेर्ने हो भने यो example मा 5 छ. That's why this will be a simple polygon. यसलाई हामीले simple polygon भनेर भन्छौँ. तर मानव मैले यहाँनिर कुनै एउटा यस्तो polygon बनाउँछु. Okay, let's say this is V0, V1, V2, V3, V4. Here we can see again that V0, V1, V2. Okay, यो V0, V2 मा चाहिँ मैले यो सेगमेन्ट हेर्ने हो भने V1, V2 को नेक्स्ट भनेको चाहिँ V2, V3 हो. V1, V2 को प्रिभियस भने V0, V1 हो र V1, V2 को चाहिँ V3, V4 सँग कुनै पनि रिलेसन छैन. त्यस्तै V4, V2, 0 सँग कुनै रिलेसन छैन किनभने यसको स्टार्टर टर्मिनल तै पनि यही के भइराछ इन्टरसेक्ट भइराको छ. That's why this is not a simple polygon. Okay, so non simple polygon हुँदाखेरि जहिले पनि हामीले के भन्छौँ भने non overlapping non adjacent edges are intersecting with each other. Non adjacent edge हरु एक अर्कामा intersect हुन्छन्. सपोज अब यही एक्जाम्पल भन्ने हो भने V0, V1, V2, V3 भन्छु भने so we can see here V0, V1 is intersecting with V1, V3 which are not adjacent to each other at all. So this is non-simple polygon. In other words, we can say that in case of non-simple polygon, there will be more than one interior region. Okay, एक भन्दा बढी interior regionहरू हुन्छन् theoretically भन्दा. Okay, so यहाँनिर हेर्ने हो भने यो polygon मा हाम्रो single interior region छ. So polygon भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्ने छौं त भने set of points in ordered manner in counterclockwise order such that no non-adjacent edges will intersect with each other. अब प्रोग्रामिङ को पार्टबाट पोलिगन इम्प्लिमेन्ट गर्नु अहिले नै हामी हतार गर्ने छैनौं. किन त भन्दाखेरि पोलिगन इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामीले यहाँनिर जुन यो एक्सप्रेसन लेखिरा छौं कुनै दुईटा एजहरुको इन्टरसेक्सन चाहिँ के इम्प्टी हुने अथवा नहुने. अब एजको इन्टरसेक्सन निकाल्न जान्नु पर्यो. अब हामीले एडजसेन्ट त बनाउन सकौंला किन त भन्देखिलाई कुनै एउटा एजको स्टार्ट अथवा टर्मिनस अर्को एजको पनि स्टार्ट अथवा टर्मिनस एउटा एजको स्टार्ट चाहिँ अर्को एजको टर्मिनस अथवा एउटा एजको टर्मिनस अर्को एजको स्टार्ट हुन्छ भने त्यो त नेक्स्ट त्यहाँबाट निकाल्न सक्यो एडजसेन्ट हो हैन भन्नलाई हैन. सो एडजसेन्ट हुनलाई चाहिँ कुनै दुईटा सेगमेन्टको स्टार्ट अथवा एन्ड भर्टेक्स चाहिँ शेयर गरे हुनु पर्यो. सो स्टार्ट अथवा एन्ड भर्टेक्स दुईटैको एउटा कुनै शेयर भएको छ ती मध्ये भने ती चाहिँ एडजसेन्ट एज भए. तर ती एडजसेन्ट एजहरुको इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो हामीले पोलिगन बनाउनको लागि. अहिले नै हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्ने तरिका पढेका छैनौं. त्यही भएर अहिले हामी पोलिगन बनाउने सम्म चाहिँ हामी पुग्ने छैनौं. पछि हामीले केही समय स्पेन्ड गरिसकेपछि हामी टर्न टेस्ट पढ्ने छौं. टर्न टेस्ट पढेपछि कोलिनियर चेकहरु पढ्ने छौं. इन्टरसेक्सन चेक गर्ने मेकानिजम पढ्ने छौं. त्यसपछि बल्ल आएर हामीले पोलिगन इम्प्लिमेन्ट गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं. क्लियर? बुझिराछ? धनबहादुर पुन बुझिराछ भाइ? बुझिराछ सर. So it's often known as Jordan curve. क्यामिली जोर्डन भन्ने प्रोफेसरले चाहिँ यसलाई डिफाइन गरे भएर पनि हामीले जोर्डन्स कर्व भन्छौं. उले चाहिँ कर्स डी एनालिसिस भन्ने एउटा ज्योमेट्रीको थ्योरम जस्टिफाई गर्दाखेरि द कन्सेप्ट अफ पोलिगन वाज इन्ट्रोड्युस्ड देयर. ओके, ठीक छ, बुझियो? यहाँसम्मको कसैलाई केही कन्फ्युजन एनी क्वेरीज क्वेशनहरु छ भने प्लिज डु रेज योर क्वेशन्स. अदरवाइज आजलाई हाम्रो सेसन यहीँनिर एन्ड गर्नेछु. I will be posting an assignment for implementing the lab. I will be writing all of the guidelines for doing the lab work in the teams. Please stay tuned. Maybe by tonight I will be posting it. You will get almost 1 week. And currently अहिलेकोमा हामी के गर्ने छौं भने आज पढेको पोइन्ट
सेगमेन्ट र पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसनको आजको लजिक अनुसार चाहिँ ओके हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ. मेक स्योर यु विल प्र्याक्टिस इट योरसेल्फ. यु क्यान आई विल अपलोड द बुक एज वेल. त्यसमा पनि छ डेटा स्ट्रक्चर्सहरू कसरी बनाउने भनेर. ओके नत्र अघि मैले भनिसकेँ क्लास अथवा स्ट्रक्चर बनाए भइगयो. सेट अफ इन्टिजर्स बनाउने सक्यो. अरू केही पनि छैन खासै ठुलो कुरो. ठिक छ ठिक छ. उमेश कुमार महतो भाइ सकिन्छ नि हैन? हजुर सर हजुर ट्राई गरे. And regarding the choice of programming language, there is no any restriction. You can go for any of the language that is comfortable to you. But just make sure whenever you start doing the program, do it from your own idea. हुन सक्छ हामीले यसको लागि इन्टरनेट रिसोर्सहरु, टेक्स्ट बुक्सहरु you can follow, you can go through the content, you can discuss with your friends. But I think we all know that हामीले डिटो कपी पेस्ट गरेर ल्याएर देखाउनुको औचित्य हुने छैन, जुन चाहिँ हामीले इभ्यालुएट पनि गर्ने छौं कि हामीले कसरी गरेका छौं भनेर. Because there will be a demonstration session individually for each of the student. You need to justify how you have implemented. You need to know how you have applied the logic for your program there. Clear? Yes sir. So let me download the attendance for today. आजको क्लास हाम्रो यति नै हुनेछ. म attendance डाउनलोड गरिदिन्छु र यो युनिट 1 को चाहिँ ह्यान्ड्स आउट चाहिँ मैले यहाँ युनिट 1 को कम्प्लिट त छैन, यो आज पढेको कम्पोनेन्ट को चाहिँ मैले अपलोड गरिदिने छु. यु क्यान गेट द कन्टेन्ट फ्रम द क्लासरुम. सर यो एटेन्डेन्स को केसमा के जस्तो कहिले काहीँ अचेल बेला बेलामा बत्ती गइरहने यताउति भइरहेछ, त्यस्तो बेलामा बिचमा कुनै फर्स्ट केही पार्ट छुट्यो अथवा लास्ट केही पार्ट छुट्यो भने त्यस्तोमा कसरी इभ्यालुएट हुन्छ? फुल एटेन्डेन्स हुन्छ कि एज अ पार्शियल एटेन्डेन्स के हुन्छ? तपाईँ यस्तो हो, कहिले काहीँ केही छ भने हो हैन, सधैँ त्यही भनेर यहाँ त्यो त थाहा भइहाल्छ नि त. यहाँ हजुर लेफ्ट जोइन अब एक क्लासमा भयो ठिकै छ. अब दिनदिनै क्लासमा त्यस्तै हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? एनोमलस बिहेभियर भन्छौँ नि त हैन? हो सर. दिनदिनै बत्ती जाने, दिनदिनै इन्टरनेट प्रब्लम हुने त हुँदैन हैन? सो सबै एटेन्डेन्स डाउनलोड भइरहेको हुनेछ. अब सधैँ त्यस्तै बिहेभियर देखिन्छ स्टुडेन्टको भने नि त्यो पक्कै पनि एनोमली हो. त्यो एनोमलीलाई हेर्ने हो भने फेरि एटेन्डेन्स काउन्ट हुने छैन. कहिले काहीँ त्यस्तो आउने छ भने त्यो चाहिँ अन्डरस्टुड हुने पार्ट हो. त्यसको लागि त्यति वरी हुनु परेन. तर त्यसैलाई एक्सक्युज लिएर चाहिँ ए भनेर हिँड्न थाल्यो भने त्यो एनोमलस बिहेभियर आइडेन्टिफाई भएर त्यो चाहिँ प्रुभ भयो भने चाहिँ देन योर एटेन्डेन्स विल नट बी काउन्टेड एनिमोर. ठिक छ? ठीक छ सर. ल त्यो कसले अघि आज ह्यान्ड्स आउट छैन भन्दै अपलोड त्यही अस्ति नै गरिदिया रहेछु मैले. सो यु क्यान गेट इट फ्रम देयर. And I will be uploading the textbooks regarding this. Okay, I have the soft copy of the books so that the computational geometry in C भन्ने चाहिँ जुन बुक छ त्यो बुकमा हामीले यहाँ डिस्कस गरेको चाहिँ जुन लजिकहरु छ त्यहाँ C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लजिकहरु छ. हुँदा त्यो एकदम त्यो ट्रेडिसनल एप्रोच छ, त्यति सोफिस्टिकेटेड छैन. तैपनि that will give the idea for you guys. So I have uploaded the textbooks as well. Please get the textbooks from the class materials. Okay. ल आजलाई हाम्रो सेसन यति नै. See you next day. ठीक छ? I'm not sure. थर्सडे हो क्यारे हैन? थर्सडे भयो भने मिल्छ होला. ट्युजडे हो भने सोचेको थिएँ. So see you on Thursday है त? हस् सर, थ्यांक यू. Okay. थ्यांक यू सर. Okay, see you on Tuesday. We are ending the session. Hey? Yes, sir.